अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैहिकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सुरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य दुरितवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमनश्रये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ஷீரொன்னதோப்பல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னொச்சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்னதானேமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப்பமளபம் வாழ்வு. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமத் வேதாந்த மகாதேசிகன் அருளிச் செய்த ரகசியங்களில் 9வது ரகசியமான ரகசிய சந்தேஷா, 9ನೇ ಸಂದೇಶ, ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ 9ನೇದು ರಹಸ್ಯ. ಅಮೃತರಂಜನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಶುರ 14. யானறியும் சுடராகி நின்னேன் மத்தும் யாதுமிலேன் வானமரும் திருமாலடியேன் மத்தோரு பத்துமிலேன் தானமுதாமவந்தன் ಶರಣೇ ಶರಣೆನ್ನು அடைந்தேன் மானமிலா அடிமை பணிப்போண்ட மனத்தினனே. ಯಾನು ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ನಾನು, ಅರಿಯುಂ ಶುಡರಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅರಿಯಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾದುಮಿಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾನವರು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತಹ ತಿರುಮಾಲಡಿಯೇನ್ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಗೆ ನಾನು ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ ಪತ್ತುಂ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅವಲಂಬನವೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಾನವಿಲ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಡಿಮೈ ಅಣಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಭೂಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಂಡ ಮನತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾನಮುದಾ ಅವಂತನ್ ತಾನೇ ಅಮೃತಂತಿರುವ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಚರಣೇ ಪೂಜ್ಯಪಾದಗಳೇ ಶರಣೆಂದ್ರೆ ಅಡೈಂದೇನ್ ಉಪಾಯ ಎಂದು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಒಂದುಗಳು ಯಾನಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವೇದಾಂತೇಶಿಗಳು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ. ಅಹಮಾತ್ಮ ನದೇಹೋಸ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುಶೇಷೋ ಅಪರಿಗ್ರಹ ತಮೇವ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ತತ್ಕೈಂಕರ್ಯ ಚಿಕೀರ್ಷಯಾನ್. ಮೊದಲು ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದ್ಬೇಡ. ಇದೆಷ್ಟು 1 ಪುಟ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. அயர்வரும் அமரர்களான அனந்தா கருடா விஸ்வக்சேனாதிகளோடு துல்லியமாக அபரிச்சின்ன புருஷார்த்தமான பகவத் கைந்தரியத்துக்கு ஸ்வரூபயோக்கியத்தை உண்டாயிருக்க அனாதி மாயையாலே சுப்தனாய் அனந்த கிளேசபாஜமான சம்சார சாகரத்திலே அழுந்து கிடக்கிற க்ஷேத்ரஜன் பூர்ண பிரதிபுத்தனான ஆச்சாரியனாலே அத்தியந்த சோகார்த்தனான அளவிலே
நீ அதி துஷ்கர தர்மங்கள் ஒன்றிலும் அலைய வேண்டாம். அப்பாபங்கள் எல்லாத்தையும் விடுவிக்கைக்கு சமர்த்தனுமாய் அவசர பிரதீட்சனுமாய் நிற்கிறார் என்னை ஒருவனையுமே சரணமாக பத்து என்று சரண்யனான ஸ்ரீயப்பதி தானே சரம ஸ்லோகத்தாலே அருளி செய்தார். சர்வாதிகார சரணாகதியினுடைய விஷயஸ்வரூப பரிகர பல விசேஷங்களை விஷதமாக பிரகாசிப்பிக்கிற துவயத்திற்கு அபேட்சிதார்த்த சங்கிரக ரூபமான திருமந்திரத்திலே பிரகிருதி ஆத்ம விவேகமும் ஜீவேஸ்வர விவேகமும் பிறந்து சுவாபாவிக பகவத் சம்பந்தத்தை உணர்ந்து ஔபாதிக தேக விபூத்தியாதி சம்பந்தத்தை உகழ்ந்து ஸ்வரூபானுரூப பரம புருஷார்த்த சித்திக்கு சுவாதிகாரானுகுணமாக சுகரோபாய விசேஷத்தை பற்றி சுவாமி கைங்கரிய மனோரதனாய் நிற்கிற நிலையை அகமாத்மா என்கிற ஸ்லோகம் பிரதிபாதிக்கிறது. இதில் அகமாத்மா நதேஹோஸ்மி என்கிற இரண்டு வாக்கியமும் திருத்தீயாட்சரத்தின் பொருளை சொல்லுகிறது. அகம் என்கிற பதத்தாலே அனாத்மன் ஆத்ம புத்தியை கழிக்கிறது. அநேகாவயவ உபஜய ரூபமான தேகத்திற்காட்டில் வேறு என்று சொன்னுவிட இந்திரியங்களில் அனைத்துக்கும் உபலட்சணமாகையாலே பஞ்சவிம்சகனுடைய தத்துவாந்தர வைலட்சண்யம் பலிக்கிறது. விஷ்ணு சேஷா என்கிற பதம் பிரதம அக்ஷரத்தில் பிரகிருதி பிரத்யார்த்தங்களை காட்டுகிறது. அபரிக்கிரகா இதில் விசேஷ நிர்தேச சுவாரஸ்யத்தாலும் சமாச சாமர்த்தியத்தாலும் விஷ்ணுவுக்கே சேஷம் என்று தோத்துகையாலே அந்நிய சேஷத்துவத்தையும் கழிக்கிறார். நமஸ்ஸில் அர்த்தத்தையும் காட்டுகிறது. இந்நமஸ்ஸு தன்னிலே விவக்ஷிதமான பகவத் சரணாவிந்த சரணாகதியை தத் பிரேரித்தனாய் கொண்டு தான் பண்ணின பிரகாரம் தமேவ சரணம் பிராப்தா என்று சொல்லப்படுகிறது. தத் கைங்கரிய சிகீர்ஷையா என்கிற பதம் திருத்தீய பதத்தில் பிரகிருதி பிரத்யாம்ச தாத்பரியத்தை சங்கிரகிக்கிறது. இதில் அர்த்த கிரமத்தை பார்த்தால் தேகாதி விலட்சணனாய் ஞாதாவாய் ஞானஸ்வரூபனுமாய் இரண்டுபடியாலும் பிரத்யக்காய் பகவதேக சேஷபூதனாய் நிருபாதிக சேஷத்வாதி ரஹிதனான நான் நிரவதிக பகவத் கைங்கரிய ரசாலாபார்த்தமாக அவன் தன்னையே சரணமாக பத்தினேன் என்று பிரபன்னனுடைய ஸ்வனிஷ்டாபிஜானம் சொல்லுகிறது. நியஸ்த பரனுக்கம் இது ஸ்வபர சந்தோஷார்த்தமாக நித்தியம் ಅನುಸಂಧೇಯಂ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಇದು ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಶುರ, ಅದು ಅಮೃತರಂಜನಿಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಪಾಶುರ. ಶೀಲಂ ಕವರ್ந்திடும் தேசிகர் தேசின் பெருமையினால் தூலங்கள் அன்ன துரிதங்கள் மாய்ந்தன துஞ்சல் தரும் கோலங்களிந்திட கூறிய காலம் குறித்து நின்னோம் மேலிங்கு நாம் பிறவோம் வேலை வண்ணனை மேவுதுமே. ಪಾಶುರಕರ್ತ ಶೀಲಂ ಆತ್ಮಗುಣಗಳನ್ನ ಆಚಾರಗಳನ್ನ ಕವರ್ಂದಿಡುಂ ನಿರೂಪಿಸಿ ಆಚರಿಸುವ ದೇಶಿಕಂತೇಶಿನ್ ಪೆರುಮೆಯಿನಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಭರನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೂಲಂಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಯಾಗೆ ದುರಿತಂಗಳ್ ಮಾಯಿಂದನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾದವು. ತೊಂಜಲ್ ತರುಂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೋಲಂ ಕಳಿಂದಿಡ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕೂರಿಯ ಕಾಲಂ ಭಗವಂತನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಾಲವನ್ನ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೋ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಲಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಂ ಪಿರವೋಂ ನಾ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ವೇಲೆ ವಣ್ಣನೈ ಮೇವುದು ಕಡಲ್ ಬಣ್ಣದ ಆ ಪರಮಪದ ವಾಸಿಯನ್ನ ಸೇರಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮದ್ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥೇನ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಹಿತಮಿಚ್ಛತ ಇತ್ತಂ ರಹಸ್ಯ ಸಾರಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ್ಯ ಸಮುದಿಶ್ಯತ. ಇದು ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ
श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य हृदिषु रहस्य सन्देशः समाप्तः। श्रीमद्वेदान्तदेशिकं तिरुवडिगळे शरणम्। ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಟೈಪಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು 9ನೇ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲ, 8ನೇದಿದು. 7 ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಟೈಪ್ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 8ನೇ ರಹಸ್ಯ ಇದು, ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ 9, 10. ಮುಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ ವಿವರಣಂ, 10ನೇದು ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯ ಚೂಳಕಂ. 10 ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಈಗ ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ. ನಾನು ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀನೂ ಅಲ್ಲ, ದೇವತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ದಾನವನೂ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಆನಂದಮಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ನನಗುಂಟಾಗಿದೆ. ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಿಂಕರ, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇಹವಲ್ಲ, ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ದೇವತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಆಣಲ್ಲನ್ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲನ್, ಗಂಡಸು ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಂಡಾಗೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಗಿಯೋ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಅದ್ಯಾವುದು ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಪುರುಷ ಶರೀರವೋ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರವೋ ಬಂದಿರೋದು ಕರ್ಮದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಣ್ಣ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆನಾ, ದೇವತೆಯೋ ದಾನವನೋ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವತ್ತು ನಾನು. ನಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನಿರೋದೇ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಸೌಟಿನಂತೆ. ಅವನು ಹೆಂಗ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತ. ಪ್ರೇರಕನೂ ಅವನೇ, ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋವನು ಅವನೇ, ನಡೆಸುವನು ಅವನೇ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಅಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನ ಮಮ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅವನೇ ತಾನೇ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಯಸ್ಬೇಕಾದವನು ನೀನು. ಚಾಯಿಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಧಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೇರೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ. ಶರೀರ ನನಗಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಏನೇ ಸುಖದ ದುಃಖವೋ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಮಾನವೋ ಅಪಮಾನವೋ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಮೂಲ ಆ ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು, ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಯ ಶರೀರ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಯಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆ ಶರೀರ. ಅಥವಾ ಸ್ಥಾವರ, ಗಿಡ ಮರ,
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನೇನೆ. ಅವರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಕಾಯ ಶರೀರಗಳು. ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮಗಳೇನೆ. ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಇವನು ಇದ್ರ ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಲಿ, ಅವನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ. ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ನೀನು? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನಗೆ? ಅವನದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಅರಿವು ನಮಗಿದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನನಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿವೇಕಿಯಾಗಿದ್ದವನು. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ. ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವನು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಬರದೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಜ್ಜಿ, ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಈ ಆಟ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್. ಹಾಗೆ ವಿಧಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಇದು ನಿನಗಾಗಿ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈ ಕೆಲಸ ನಂದಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವನ್ ನಾನಲ್ಲ, ಇದರ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು ನಂದಲ್ಲ. ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವುದಾದಾಗ ಆ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವ ಚೇತನನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ರಹಿತರಾದ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಚೇತನ ಅಜ್ಞಾನ ರಹಿತರಾದ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾದ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿತು, ಏನೋ ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಐ ಎಮ್ ಫ್ರೀ. ಯತಿಪಾತ ಇವತ್ತು ಷಣ್ಣವತಿ ಶ್ರಾದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮುಗೀತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಾನೇ, ಶರೀರವೇ ನಾನು, ನನಗೆ ಸೌಕರ್ಯ, ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಆರಾಧನೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆದೇಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕರು ಇರುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಂತ ಒಂದೊಂದು ಚೇತನವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ನಾನಿರೋದು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸುಪ್ತನಾಗಿ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯಾದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ. ಶರೀರವೇ ನಾನು, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು? ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ
ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು? ಅನೋದಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳು, ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನಂದೆನಯ್ಯ ಇಂದು ಭವದ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ. ಈಗ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸೋ. ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅದು ಅನಾದಿ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ? ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಹೌದು ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮುದುಕಿ ಆತ್ಮ, ಇದು ಪುರುಷನ ಆತ್ಮ, ಅದು ಶ್ರೀಮಂತನ ಆತ್ಮ, ಇದು ಬಡವನ ಆತ್ಮ, ಅದು ರೋಗಿಯ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ. ಅದು ಹಿಂದೇನೂ ಇತ್ತು, ಇಂದು ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕರ್ಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು, ಒಂದ ಎರಡ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿಯೋ ದೇವತೆಯಾಗಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿ ಏನೋ ಸುಖದ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆನೋ ಉಂಟಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸುಖವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋಣ, ಸೇರೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇದು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ. ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳೆದು ಆಮೇಲೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಯೋಗಶೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 800 ಜನ್ಮಗಳಾದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದವನು ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಬಯಕೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಹೋಹೋ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಾವು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಸು, ವೈಷ್ಣವರು, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜಂಬದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಆಧಾರಗಳು. ಈ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆಲ್ಲ. 84 ಜನ್ಮಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಶಿವನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಜನ್ಮಗಳು, ಅದೊಂದು 200 ಜನ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಇದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರಗಳು, ತಿರುಮಳಿಶೈ ಆಳ್ವಾರ್, ತಿರುಮಳಿಶೈ ಮಡ್ರಾಸಿನಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಂದುಮಲೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ತಿರುಮಳಿಶೈ ಊರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇವರು.
ಶಿವವಾಕ್ಯರಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಬೌದ್ಧ ಮತ, ಜೈನ ಮತ, ಲೋಕಾಯತನ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ರು. ಈ ಮೊದಲ ಆಳ್ವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ಗೆ ಆಳ್ವಾರ್, ಪೂದತ್ತ ಆಳ್ವಾರ್, ಪೇಯ್ ಆಳ್ವಾರ್. ಆ ಪೇಯ್ ಆಳ್ವಾರು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ, ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರೋರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಕುಟೀರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಾವೊಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬೆ ಗಿಡವನ್ನ ತಂದು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನ ತಲೆಕೆಳಕಾಗಿ ಬೇರನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲೆಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಡದ ಮಡಕೆಯಿಂದ ತಂದು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ತಿರುಮಳಿ ಆಳ್ವಾರ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಎನ್ನ ಪೈತ್ಯ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ಏನಿದು ಉಚಿತನ? ಅಲ್ಲ, ಬೇರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಕೆಳಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬೆ ಗಿಡನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ? ಏನಿದು ಉಚಿತನ ಅಂದ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ. ಈ ಪೇಯಾಳು ಹೇಳೋದು, ಸರಿ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಉಚಿತನ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ನೀನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ದಿ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಯಾರು? ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಪಾಶುರವೊಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪರಮ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನ್ ಮೊಹನ್ ತಿರುವಂದಾದಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ್ ನಾನ್ ಮೊಹನೈ ಪಡೈತಾನ್, ನಾನ್ ಮೊಹನುಂ ತಾನ್ ಮೊಹನಾಯ್ ಶಂಕರನೈ ಪಡೈತಾನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನಿ ಅರಿಂದೇನ್ ಈಶರ್ಕುಂ, ಅಯ್ಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಿವಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹದ್ದು ತಿರುಮಳಿಶೆ ಆಳ್ವಾರ್, ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂ, ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಮೊಹನ್ ತಿರುವಂದಾದಿ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾರಿಂದಲೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಸತ್ಸಂಗ ಅದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ, ಇದರದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಶನ್ ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಡಿಯೋಣ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಶ್ರಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಯಾರಿಂದಲೋ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೋ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗತಿನೋ ಪ್ರಪತ್ತಿನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತೇನೆ. ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದು. ಏನೋ ಹೀಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಟೈಮು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಕೂಡ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಆ ಮಠದವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಕಾಲ್ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವರಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿದೆ, ಅವರುಗಳು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕಾರ್ಯಂ, ಅವರುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ಬೋದಾ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವರು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಹೋಬಲ್ಜಿಯರೋ ಆಂಡವನ್ನೋ ಪರಕಾಲ ಮಠವೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ
ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿ ಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖ ದುಃಖವೋ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಿತ ಮತ್ತು ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪೂರಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಹೆಂಗೆ ಹೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನವಧಿ ಕಾಲದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸೂಕ್ತನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದು ಒಂದ್ ದಿವಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಸತ್ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಚಿಂತನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಹ ಬೇರೆ. ದೇಹ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಸತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಂತೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ? ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳಾಗೋಗಿದೆ. ಉಡುಪುಗಳಂತೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡಂತೆ. ಅದರಿಂದ ದೇಹವೇ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಪಡೆಯೋದು ಬೇಡ. ಆ ದೇವತೆನೋ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರೋದೇ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡೋದು. ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೀಯ? ಈಗ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ತ ಕೆಲಸಗಳು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಡೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ. ಎಂದಿಗಾವುದು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ? ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು ಗೋಚರವಾಗ್ತೀಯ? ಈ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ, ನೀವು ಪುರುಷರೋ ಸ್ತ್ರೀಯರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ನಿಮಗೆ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ ನಮಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ತಡವೇ ಕಾಣದ ಸಮುದ್ರ ಇದು ಸಂಸಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಯಾದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಳ ಕಚ್ಚಿ ಸೇರಿದ್ನೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆರೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾವಿನೋ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಪಾತ. ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ? ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ, ನೀವು ಅದರದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ.
260 ಮೈಲಿ 500 ಮೈಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಜಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರೀ ಕತ್ತಲೇನೆ. ಅಂತ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಜಲಚರಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರ ಆಳವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ತಳವೇ ಕಾಣದ ಸಮುದ್ರ ಇದು. ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆಹಾ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಇವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪೂರ ಕೆಳಗೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲ ಪಿರಪ್ಪಂಪಿರೆಂದು ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ವಳಿ ಏರಿಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹತ್ರಿ ನಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಮನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಯುಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಹೋಗಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೇನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೋಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೋ ಅದು ಕೊಟ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಆಯಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಿ. ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲಪಿರಪ್ಪಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ. ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಮ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು, ಕಾಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು, ಆ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಜನ್ಮಗಳು. ಹೀಗೆ ಇದು ಹೆಣಿತಾ ಇರೋದು. ಈ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು? ಅನಾದಿಯಾಗಿದ್ದು. ಕರ್ಮ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸತ್ಸಂಗ, ಮೊದಲು ಬೇಕಾದ್ದು ಸತ್ಸಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಮನುಜ ಶರೀರ ಇದೇನು ಸುಖ, ನೆನೆದರೆ ಘೋರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸುಖ ಪಟ್ವೆ? ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾವಿ, ನೆಲಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಸಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಕಾಣದೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬೇರು ಸಿಕ್ತು. ಆ ಬೇರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವಾಗ ಇವನು ಬೀಳ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಅವನು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಇವನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ, ನನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗ ಹೆಬ್ಬಾವಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬೀಳ್ತೀನೋ ಅಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೇರನ್ನ ಒಂದು ಇಲಿ ಕಚ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪೂರ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಇವನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡೋದೇನೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಜೇನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಜೇನು ಗೂಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಇವನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಇವನ್ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟನಂತವನು. ಯಾವಾಗ ಈ ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಚಾತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಣಂ ಯೌವನಂ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ದು ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಕಳೆದ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿಂದು ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಇದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಹೆಬ್ಬಾವಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನುವೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದರ ವರ್ಣನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಸುಖ, ಮನುಜ ಶರೀರ ಇದೇನು ಸುಖ, ನೆನೆದರೆ ಘೋರ ಇದೇನು ಸುಖ, ಜನನ ಮರಣ ಮಲದ ಕೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದಿದು ಏನು ಸುಖ. ತನು ಇದ್ದಾಗ, ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ಹೃದಯದ ಶುಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ತನಗಳ ನಂಬುವುದು ಏನು ಸುಖ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ, ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಅನ್ನೋದ. ಸಂಸಾರೇ ನಿಮಗ್ನ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ. ತಾರುಣ್ಯ, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಆಹಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸುಖ, ಹಂಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಸುತ್ತೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅವಳು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಕಳೆದಂತಹ ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಂತೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಯೌವನ. ಸಂಸಾರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಸರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಯಕೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ, ಆ ಕೆಲಸ ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ ಹಣ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯವೋ ಅನ್ಯಾಯವೋ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯೇನ ಆರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನೋ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಬಂಧುಗಳು ಇರೋರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವೋ ಅನ್ಯಾಯವೋ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಣ ಪಡೆಯೋದು ಒಂದೇ ಗುರಿ. ಮೆಷಿನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದ ಏನು, ಸಂಸಾರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫು. ಅವಾಗೇನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ನಿನ್ ಬಾಳ್ ನಿಂದು, ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಕಹಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಏಟುಗಳು ಬಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ನೀನು ನಿನ್ ಪಾಡ್ಗಿರು, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡ್ಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರುಗಳ ಕೇರು, ಅವರೆಲ್ಲ ತಾತ ಪಾಟಿ ಇನ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಅವರುಗಳು ಎಷ್ಟು 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರುಗಳು ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ. ಆಮೇಲೆ ತಾತನೂ ಬೇಡ ಪಾಟಿನೂ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಾತ ಪಾಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಲೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವರ ತನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ, ಬೆಳಗಾಯ್ತಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ, ಏನು ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ನಿನ್ಗೊಂದು ತುತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವೇ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಅವರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನೆ, ಮಗಳು ಮಗನೋ ಸೊಸೆಯೋ, ಇವರುಗಳಿಂದ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಾತ ನಿನಗೇನು ತಿಳಿಯೋಲ್ಲ, ನೀ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ತಲೆ ಹಾಕ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ಆಗ್ಲೂ ವಿವೇಕ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲೇನೆ. ಬಂಗಾರದ ಹಸಿ ಚುಚ್ಚೆ ಸಿಂಗರದ ಬೊಟ್ಟೆನ್ನುವ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ, ಇದೇ ಸುಖ. ಅವನ್ ಚಿನ್ನದ ಸೂಸಿ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚದ, ರಕ್ತ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಿನ್ನದ ಸೂಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಚ್ಚಿದಾನೆ, ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಚುಚ್ಚದ ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು. ಸಂಸಾರ ಇದು. ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವೇ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತಾಗಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರ ಬಾಳು ಅವ್ರವ್ರದು, ನಾವಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಕರು. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು, ನಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ತಿನ್ನೋದು. ಆ ಮುದುಕಿ ಕೋಳಿ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರೊಡನೆ ಇರುವಂತ ಯೋಗ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತದ್ದು. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಅದು ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟೋ ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನದಿ, ಭತ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಎರಡು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎರಡು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವು ಸೇರಿತು ಅಥವಾ ಸೇರದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿಮುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ ಜಗ ಮಾನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಪೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳ್ ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವೆನನು. ಇದು ವಿವೇಕ ಉಂಟಾದವನು ಹೇಳೋದು. ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮವೆನನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತೀವೋ. ಆಯ್ತು, ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆ ವಾಂಛೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಬಿಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾರನ್ನೇನು ನಾವೇನು ನಿಂದಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅವರವರ ಪಾಡ್ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರ ನೆನ್ಪಾಯ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಕೈ ಮುಗಿರಿ, ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರು, ಇಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ. ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಆತ್ಮ ಪುರುಷನಾಗಿಯೋ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿಯೋ ಬಂದು ಸಂಸಾರ ಆಯ್ತು, ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನೇನು ಬಯಕೆಗಳಿಯೋ ಅದುಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಪೂರೈಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವುಂಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸುಖ. ಮನುಜ ಶರೀರ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆದು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತೆ ಅವನ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ 4 ದಿವಸ 5 ದಿವಸನೋ 1 ವಾರನೋ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪೇಪರ್ನವನಿಗೆ ಬೇಡ, ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹಾಲಿನವರಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು 7 ದಿವಸ ಇರೋಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮಾತ್ರೆಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಸಹಕಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರೋದು. ಆ ಮಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಈ ಮಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಸಗನ್ನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಟಾರ್ಚು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಈಗೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ವಾಹನ ಬರುತ್ತೆ, ಹತ್ತೋದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಹ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಂ ಇವ. ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು, ಸಾವನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದು. ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಟು ಬಿಡೋಣ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಮಯ ಹಿಂದಾಗೋದು 1 ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾದ್ರೆ, ಅದು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು, ಈ ಭಾರಗಳು, ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದುಗಳೆಲ್ಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಮಗನಾಗಿ, ಮಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಏನೇನು ಅತ್ತೆಯಾಗಿ, ಸೊಸೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಗ ಮಾತಾಡ್ಸಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ಮಾತಾಡ್ಸಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ್ಲು, ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡ.
ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿರಕ್ತ ಇಪ್ಪೋ, ನಾನು ಪರಮೈಕಾಂತಿ, ನಾ ಯಾರ ಕಿಟ್ಟಮ್ಮ ವಾಸರದಿಲ್ಲ. ಈ ಉಚಿತನೂ ಬೇಡ. ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರ ಸಂತೋಷ, ಮಾತಾಡ್ಸಲಿಲ್ವಾ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅವಳಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಬಯಸೋಣ. ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸ ಏನಾರು ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಬೇಡ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಬೇಡ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತುಂಬೋದು ಬೇಡ. ನಿದ್ದೆಗೆ ಮಾತ್ರೆ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತ್ರೆ, BP ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತ್ರೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಮಾತ್ರೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ಆಹಾರ. ಹಾಗಿದ್ದು ಈ ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡವಾ? ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ. ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಲೆಬರೆ ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತೆ ನುಂಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಅವನು ಸರ್ವ ಭೇಷಜ. ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಬೇರೆಯವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಎಳ್ಸಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರದೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಕಡೆ ಕಾಲು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ತೊಲಗೆಲವೋ ಜಗದಿಂದೆ ಕಿಕ್ ದಿ ಬಕೆಟ್. ನನ್ನನ್ನು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗಾಗಿರವಾಗಿದೆ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಗಳು, ಹಾರಗಳು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಒಂದವರ್ ಎದಿರ್ಕೊಳ್ಳ ಮಾಮಣಿ ಮಂಟಪತ್ತು ಆನಂದವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು, ಕೌಶೀತಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರದು ಶೂಳು ವಿಶುಂಬಣಿ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ, ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನನ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಸೌಕರ್ಯ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಿರುಗೋಕ್ ಜಾಗವಾಗುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸು, ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತಃ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರ, ಇನ್ನೂ ಹೊಸದೇನೋ ಒಂದ್ ಬಂತ, ಅದೇನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೀರೆ ಫ್ರೀ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಹಾಕೋ ಗಾಳಗಳಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಎಳೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸು, ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಏನು ಮಹಡಿಗಳು, ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರು, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕುಗಳು, ನಾವುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಾಗುವಂಥದ್ದು. ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾಯೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಹೊನ್ನಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು
ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಿರುಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕೆ. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ಗ್ರಾಸ್ಡ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ? ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉಪದೇಶದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಹಾರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾಂಡ್ ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪಾಪ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನದಿ ಹತ್ರ ಕಳಿಸೋ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಲೆನೂ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ವಿವೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಉದ್ಧಾರ. ಸೊ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಈ ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಬಹುದಾ ಶ್ರೋತವ್ಯ, ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸುಪ್ತನಾಗಿ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯಾದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹೊಂದಿ ಶೋಕಾರ್ತನಾದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖ, ಇವುಗಳ ಕ್ಲೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತೀವ್ರತೆ ಇವನಿಗುಂಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದಂತಹ ಅತಿ ದುಷ್ಕರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಲಿಯೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರೋನು ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದು ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕವಾದಂತಹ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂಬ ಉಪಾಯದ ವಿಷಯ, ಸ್ವರೂಪ, ಪರಿಕರ ಮತ್ತು ಫಲ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವಂತಹ ದ್ವಯಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಆ ದ್ವಯಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ತಿರುಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಪರ್ಗಾಲ್ ಮಠವೋ, ಅಹೋಬಲ ಮಠವೋ, ಆಂಡವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಜಿಯರೋ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಸಮಾಶ್ರಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗುರು ಮಾಡುವ ಹಿರಿಮೆ ಏನು, ಆ ಮಂತ್ರಗಳದೇನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದೆ, ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ದ್ವಯಮಂತ್ರ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದರ್ಶನ ಮಹಾಜ್ವಾಲ, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುದರ್ಶನ ಯನಮಃ ಅಂತ ಸುದರ್ಶನ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಲಾಂಛನವನ್ನ ತಾಪಹ ಬಲಭುಜಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ. ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಿರಧ್ವಾನ ಧ್ವಸ್ತ ಪಾಸಕ ಸಂಚಯ ಪಾತಕ ಸಂಚಯ ಪಾಹಿಮಾಂ ಪಾಪಿನೋಂ ಗೌರಿಂ
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವ ತಾರಗಣಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತಾರೆ. 2 ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಆಗಿದೆ. 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ತಾಪಃ ಪುಂಡ್ರಃ ತಥಾ ನಾಮ ಮಂತ್ರೋ ಯಾಗ ಏವಚ ಅಂತ 5 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದು ಲಾಂಛನ. ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ, ತಾಪ ಪುಂಡ್ರಃ, ಪುಂಡ್ರಃ ಅಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರುಗಳೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಪುರುಷನಾದ್ರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಆದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ವಾದ್ಯಾರ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ. ಆದ್ಯ, ಅನ್ಯ, ಅಶ್ಯ, ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳು. ಅದು ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಹೆಸರುಗಳು ಇವರಿಗೆ. ಯಾರು ಇಡದ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಬೆಳೆಸದಂತೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನೋ ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಹೆಂಡತಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದುಡಿತೀನಿ 12 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಖದ ವಿಶೇಷ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆತ್ಮ, ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಿಯಾದ ಆತ್ಮನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶರೀರವೇ ಇವನಲ್ಲ, ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ನೀನು. ಆ ಶರೀರ ಕರಣ ಕಳೆಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಾಧನ, ವಾಹನ ಇದ್ದಂತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿರಹಿ ಅಂಗೈ ತುಷ್ಟವಾಗಂಸ, ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಶರೀರನ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಪರಮ ವಿರಾಗಿ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೋ ಒಂದಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ? ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಹುಚ್ಚತನ, ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಡ ದೈವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಮುಗಿದೇನಹುದು, ಚಂಡ ಚತುರೋಪಾಯದಿಂದಲೇನಹುದು, ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು, ಅಂಡಲತ ಇದಕ್ಕೇಗೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು, ಮಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು, ವಸ್ತ್ರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ಶರೀರ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತಿನ್ನೋದೇ ಬೇಡ, ವಸ್ತ್ರನೇ ಬೇಡ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಬೇಡೋದು ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮಗ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು ವಾಹನಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಮಗನೋ ಮಗಳನ್ನೋ ಕೇಳೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇನೋ? ಇದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪದ್ಧನ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. SC SS ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು.
ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿನೋ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಣನ. ತನ್ನಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದದ್ ಕಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಮಗನೋ ಮಗಳನ್ನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವಿರೋ ದಿವಸ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪ್ಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ವಿಲೇವಾರಿ, ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಾಗ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸೇರಿದಂತ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಅದು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು, ಜಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಕರ್ಮದ ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವ ವಿವೇಕ, ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಿಯಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಆ ವಿವೇಕವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷಭೂತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈಶ್ವರನು ಆಧಾರನಾಗಿ, ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯನು ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಬಗೆಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತಃ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಏನು ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೇನು, ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೇನು, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಏನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದೇನೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಇಂದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಸುಖ, ನಾಳೆ ತಿಥಿ ಊಟ, ನಾಡಿದ್ದು ಉಪವಾಸ. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಹಿಂದಾಗೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನ ಪಂಡ್ರ ಕೊಳಂಬ ನಳಗಿರಿಯ ಕರಂದ ಎಂಥದೋ ಒಂದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದ್ ಮಾಡೋ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ, ರೂಪಿ ಇದು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತಾ, ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೀಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ನೀವು ತಿನ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಭಗವಂತಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸಪ್ಪಿಯಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, ಅದು ಹಂಗೇನೆ ಚೆನ್ನ. ಉಪ್ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪನ್ ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲಿದ್ದನೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ, ಅದೇ ಭೋಗ್ಯ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಸನೆಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ ಬಾಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ರುಚಿ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ, ನನಗೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ನನಗಾಗೋಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹೀಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನು ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಚೇತನನು ತನಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ, ಇದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದುಂಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಿಂದೇನೂ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ರುನಾ ಪಿರಂದಿಲೇನ್ ಪಿರಂದ ಪಿನ್ ಮರಂದಿಲೇನ್ ಅಂದ್ರು ಅವರು ಆಳ್ವಾರ್. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದ್ನೋ ಅವತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟು. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅವಿವೇಕ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಆ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಉಪಾಧಿಭೂತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ದೇಹ ವಿಭೂತಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದಂತಹ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದು ಸುಲಭವಾದದ್ದು ಆದಂತಹ ಉಪಾಯ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾದ ಮನೋರಥವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಹಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಅದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಅಹಮಾತ್ಮ ನ ದೇಹೋಸ್ಮಿ, ನಾನು ದೇಹವೇ ನಾನಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುಶೇಷೋ ಅಪರಿಗ್ರಹ ತಮೇವ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ತತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಚಿಕೀಷಯ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಹಮಾತ್ಮ ನ ದೇಹೋಸ್ಮಿ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಣವದ 3ನೇ ಅಕ್ಷರ ಆ ಉ ಮ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಕಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ